لیکن آج کی جو خاص ملاقات ہے یہ واقعی میں خاص ہے کیونکہ میرے ساتھ جو شو پہ ہیں وہ ایک پولیٹیشین ہے، خاتون ہے، اور انہوں نے ابھی پچھلے کچھ وقت میں کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے جن پہ تنقید بھی ہوئی اور کہیں نہ کہیں سے ان ڈیسیجنز کی تعریف بھی ہوئی۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر درخشان رابی جو کہ JNK وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہیں، اور ان سے ہم آج کی یہ خاص ملاقات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا اور اب آپ ہمارے شو پہ آئیں۔ شکریہ آپ کا۔ جو لوگ پالیٹکس فالو کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل جرنی ہے آج کی نہیں ہے، آپ بالکل شاید کئی لوگ اس بات کو نہیں جانتے، تو اگر آپ کی ہی زبانی ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ پولیٹیکل جرنی جو آپ کی ہے کہاں سے شروع ہوئی، کیا کالج میں آپ ایکٹیو پالیٹکس میں تھیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ حصہ لیتی تھیں، اور پھر دین وہ مومنٹ کب ہوا جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا پاتھ ہے؟ اس کی جرنی کے بارے میں ہمیں بریفلی تھوڑا سا بتائیں۔ بالکل، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ دیکھیے، پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو یا تو آپ کے جنریشنز میں ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے تو ویسے پنپتی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ گھر سے ہی آپ کو ملتا ہے۔ ہمیں ورثے میں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے پالیٹکس میں، بلکہ اسکول سے ہی شاید وہ چیزیں تھی ذہن میں کہ کچھ کرنا ہے۔ اسکول میں کوئی پرابلم ہوتی تھی یا اسٹوڈینٹس میں کوئی پرابلم ہوتا تھا، وہ آ کے جیسے ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، تو ویسے ہم اس پرابلم کو ان کی طرح سے ان کے نظریے سے نہیں دیکھتے تھے، ہم اس پرابلم کو اپنے نظریے سے دیکھتے تھے، یعنی ہم وہاں ڈیسیجن میکر بنتے تھے۔ بالکل۔ تو شاید یہ پولیٹیشین یا لیڈرشپ کی کوالٹی وہیں سے آ گئی، ہم یہی کہیں گے کچھ نہ کچھ تھا لیڈرشپ کوالٹیز پہلے سے تھی۔ تو اور شاعرہ بھی تھی، وہ کوئی شاعرہ اندر سے تھی جو کچھ کرنا چاہتی تھی، وہ ایک جگہ بیٹھتی نہیں تھی، مچھلی کی طرح پانی میں رہ کے بھی پیاسا ہونا، وہ تاثیر رہتی ہے پائسینز کی، وہ ہمارا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی، مانیٹر رہنا، پھر اس کے بعد اسکول سے نکل کر تبھی تو جب ہمارے پرنسپل صاحب اس دنیا سے ابھی نکلے 5-6 دن پہلے، ہاں جی، وہاں بیٹھ کے عام طور اسٹوڈنٹ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم جا کے پرنسپل کے کمرے میں بیٹھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے۔ وہی رہا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ہم فیوریٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اپنے اسکول میں، تو وہی رہا پھر کالج میں بھی۔ جب کالج میں ہم نے قدم رکھا تو فرسٹ ایئر میں ہی ہم پریزیڈنٹ بن گئے MA روڈ کے، فرسٹ ایئر میں ہی، حالانکہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ رہتا ہے، ہم فرسٹ ایئر میں چنے گئے اور 3 سال برابر MA روڈ کے پریزیڈنٹ رہے۔ اور جو ہی ہم یونیورسٹی سے باہر آئے ہم نے سوچا کہ کچھ کریں۔ نوکری میں بھی ہمیں بہت ساری، شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، سبوں کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ ہم سیدھے ہی پالیٹکس میں آ گئے، ہم نے نوکریاں بھی کی ہیں اور گیزیٹڈ پوسٹڈ پہ ہم رہے فائز، لیکن ہم 2 یا 4 مہینے سے زیادہ نوکری پہ ٹک نہیں پائے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک خود کی پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور وہ مسئلہ بڑا اس وقت حالات ہمارے فیور میں بالکل نہیں تھے۔ سوشلسٹک ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ہم نے پارٹی بنائی اور وہ برابر 2014 تک چلی۔ ہم نے 2008 میں اپنے 22 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور اس میں ہمیں بہت سارے اچھے لوگوں نے ساتھ بھی دیا۔ جو ویو تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، سارے جموں کشمیر کے لوگ جانتے ہیں، ابھی بھی ویو اس قدر بدلا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن تب ویو تو بالکل ہمارے مخالف تھی، تو ہم اس مخالف ویو کی طرف جا رہے تھے۔ حب الوطنی کا کام ہم کرتے رہے، لوگوں کا کام کرتے رہے، سوشل ایکٹیوسٹ بنے رہے، اور جہاں پہ بھی کوئی نہیں پہنچتا تھا ہم وہاں جاتے تھے۔ یہ رہا سلسلہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں مدد کی، اپنے بہت رفیقوں نے، شفیقوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے ہمیں بہت مدد کی۔ اس میں ہمیں بہت سارے گاڈ فادرز بھی ملے جنہوں نے ہمیں واقعی میں کہا کہ پالیٹکس ایک عبادت ہے،
हकीकी मानों में एक ऐसी इबादत है जो आप दिल से करते हैं और दिल से लोगों के कई लोगों की दुआएं निकलती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं. हमें फख्र है कि हमें अल्लाह ने नौकरी के बदले इस फील्ड में लाया. चले, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिल्कुल. और आपका अल्हम्दुलिल्लाह. नाक क्योंकि पहले से लीडरशिप स्किल्स आपके इस तरह के थे, आप लीड करती थी जैसा कि आपने खुद ही बताया स्कूल से. तो अब हम वक्फ बोर्ड पे आते हैं. जो आपने कुछ महीनों में जो चार्ज संभाला, आप चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, अपने आप में इट्स शैटरिंग अ ग्लास सीलिंग. आप खातून हैं और इसको हेड कर रही हैं. तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, क्या मेजर फोकस एरियाज हैं आपकी लीडरशिप के अंडर जो कि जे.एन.के वक्फ बोर्ड अभी जिस पे फोकस रहेगा? देखिए, जब हम 2014 में बीजेपी में आए तो 2016 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का मेंबर बनाया गया. जी. वक्फ बोर्ड के ही बात कर रहे हैं हम. जी, जी. तो वहां हमें वक्फ काउंसिल का मेंबर बनाया गया पहले, फिर हमें चेयरपर्सन बनाया गया. हम 6 साल वहां पे रहे जी. और हमने देखा वहां पे वक्फ का कामकाज पूरे हिंदुस्तान में हम घूमे. उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि यहाँ पे भी हमें इसी काम को दिया गया और इसी काम को देख रेख के लिए मानिए हम एक केयर टेकर के रूप में यहाँ पे आ गए. यहाँ पे जो फोकस है हर जगह पर है, दरगाहें. बिल्कुल. तो इस तरह से वक्फ का जो काम होता है वो दरगाहों की देख रेख होती है, जो वक्फ के जो एसेट्स होते हैं उनकी देख रेख होती है और उन एसेट्स से हम क्या नया कुछ कर पाए वो देख रेख होती है. ये एक बहुत बड़ा इदारा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, यहाँ पे भी है. मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी लीडरशिप के अंडर, क्योंकि आपने चार्ज संभाला है, तो आप किन चीजों पे फोकस करेंगे? हम चाहते हैं कि वक्फ एक ऐसा इदारा बने जैसे हम बाहर देखते हैं कि हम मिसाल जब भी हम मीडिया से बात करते हैं या आम लोगों से आप भी बात करते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो है माता वैष्णो देवी जी. जी. कि एक स्थान से, एक माता वैष्णो देवी जी के यहां से एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, ऑर्फन होम्स, एक ऐसा हॉस्पिटल कायम में आया जो कोविड के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रहा. हर एक वहां पे गया. फोकस इन्हीं चीजों को बनाकर दरख्शां इस फील्ड में आई है कि हमारा वक्फ जिसका बहुत सारा असासा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है जी. और उसका जो मिसयूज हो रहा है जी. वो रुकना चाहिए. ये डिपार्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए था. जी, बिल्कुल. ये बिल्कुल 0 पे है जी. अभी तक. जी. लेकिन अब अल्लाह के करम से 6 महीने हो गए हैं. जी. अब वक्फ, अभी तो हम ये मानेंगे कि अभी हम धूल हटा रहे हैं फाइलों से. अच्छा. अभी हमने कुछ नहीं किया. करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश है कि हम पटरी पे जो ट्रेन है उसका एक्सीलेटर जरा तेज रखें ताकि हम कहीं मंजिल पे पहुंच पाए. कोशिश हमारी है. तो मतलब ये मान के चलें कि आप ये कह रही हैं अपनी जुबान से कि मिसयूज हुआ है इन द पास्ट. बिल्कुल बिल्कुल मिसयूज इस तरह से हुआ है. अगर आप इसको वाज़ेह तरीके से जानना चाहते हैं, जैसे हमारे एसेट्स हैं, जमीन है, वो ऐसे लोगों को भी दिए गए हैं जिनसे कभी किराया नहीं लिया गया है. देखिए, जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसका किराया आना लाजमी रहता है, तभी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे. आपने स्कूल बनाए हैं, आप कहेंगे हमने स्कूल बनाए, आपने उसको इंडस्ट्री बनाया है. वक्फ इंडस्ट्री नहीं है. वक्फ होता है कि आप डोनेट कुछ करते हैं, आप खुद को डोनेट कर रहे हैं, आप अपना वक्त डोनेट कर रहे हैं. आपने इंडस्ट्री बनाया है. अगर कहीं से कोई पैसा आता भी है वो इंडस्ट्री में जाता है. आप हमारा जो नाजरीन है वो भी समझ जाएंगे, तो आप तो माशाअल्लाह खुद समझ रही हैं कि इंडस्ट्री इज इन द सेंस कि इसमें सिर्फ नौकरियां दी गई हैं और ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई थी कि जिनका कोई रिकॉर्ड भी हमें कभी नहीं मिला. अभी हम
चाहते हैं कि वो जो हमारे पास लोग हैं जिनको लाया गया है, अब हम उनसे काम लेना शुरू कर दें। अभी वो काम कर, जो वक्फ बोर्ड में है, बोर्ड का जो हम कहेंगे, वो 200-250 लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब उनको भी हमने काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वक्फ का मकसद था कि आप घर बैठिए, किसी के घर में काम करिए, तनख्वाह आपको वक्फ बोर्ड से मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी लाना हर एक चीज में लाजमी है। हमारा मकसद है कि हम ऊपर वाले के सामने भी अकाउंटेबल हो और जमाने के सामने भी, और जो ये लोग देते हैं पैसा, ये जो लोगों का असासा है, उनको भी पता चले ये हमारा पैसा किस काम में आ जाता है। वक्फ का मकसद वो है। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है बड़ी हारिश है दरख्शां, हर स्टेप्स उठाती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें हर स्टेप्स के बगैर कोई चारा नहीं है, तभी ये असासा जो कौम का असासा है बच जाएगा। अदरवाइज ये 5 साल 6 साल के बाद कहीं नजर नहीं आता। ये सरकार की मेहरबानी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे एलजी साहब की, कि उन्होंने हमें इसका केयर टेकर बनाया, और उनको लगा कि वक्फ खराब हो रहा है तो चलो इसको केयर की जरूरत है, तो उनकी तरफ से हमें लाया गया है। सरकार का ही ये मकसद होता है कि किसी चीज को जब उसको असासे को बचाना है तो किसी ऐसे सख्त इंसान को सामने लाते ही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये नेक काम करने का मौका दिया। आप क्योंकि अब इंडस्ट्री की बात कर रही थी कि इंडस्ट्रीज लोगों ने बनाना शुरू कर दी, तो क्या रोल प्ले करेगा वक्फ बोर्ड एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आपको लगता है कि रिलीजन, मजहब और एजुकेशन को मिक्स करना चाहिए, मिंगल करना चाहिए? अगर एजुकेशन की बात हम करें, क्योंकि आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आप बहुत जानती हैं, जब तक हमें इल्म नहीं होगा हम मजहब को समझ नहीं पाएंगे। एजुकेशन हमारे लिए, जो ही हमारी स्कूल है, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम दीनी तालीम भी वहां पे देते हैं, तो हमें दीन को समझने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी होता है। और जो रिलीजियस तालीमात है जी, उनको इतनी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए ताकि दीन और दुनिया हम समझ पाए, हमें कोई बंदिश ना हो। हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हम उसी रिलीजियस एजुकेशन के जरिए ही अपनी परेशानियां भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दीन में, हमारे कुरान में वो सारा कुछ है जिससे हम हर एक परेशानी दूर कर सकते हैं। उसी तरह से जितना यहाँ पे है जो हमारा वक्फ है, ये रिलीजियस जगहों की और रिलीजियस प्रीचर्स की ही जगह है, यहाँ पे उसी को हमें ज्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन वो बढ़ावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ताकि हमारे बच्चे कल किसी के मोहताज ना रहे। यहाँ पे हमारे 19 स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे बहुत मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है। जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी एजुकेशन मॉडर्न होने के साथ साथ रिलीजियस भी हो, क्योंकि सूफीज्म का जितना बोलबाला होगा, जिससे कश्मीरियत और कश्मीर जाना जाता है, मजहबी रवादारी को बढ़ाने में जो हमारे सूफी कराम का, जो अवलिया किरामों का यहाँ पे रवादारी रही है, जो उन्होंने ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी और कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए जो उन्होंने तालीम दी है, जो एजुकेशन दी है, वो हम अपनी नई जनरेशन को देना चाहते हैं। और वही एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई होगी वो हम अपने स्कूलों में राइज करना चाहते हैं। जब से आपने चार्ज लिया तो कई सारे चेंजेस आपने कर दिए, जैसे कि आप खुद भी कह रही थी कि सब लोग कहते हैं कि दरख्शां जो है बड़ी हार्श है, तो ये डिसीजंस आपने आई एम श्योर कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। आपने दस्तारबंदी जो है वो बैन करवा दी, किसी और जगह को आप देख लें, हर जगह दस्तारबंदी होती है, तो क्या आइडिया था? दस्तारबंदी रिलीजियस प्लेसेस पे उन्हीं लोगों की होती है जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं। जैसे आप कुरान शरीफ पढ़कर हिफिज़े कलामुल्लाह होते हैं, या बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं जो रिलीजियस
ہم جن کو ریلیجس اسکالرس کہتے ہیں وہ ان جگہوں پہ جائیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. دستار بندی تو دلی کی شرائنز میں بھی ہوتی ہے, پولیٹیشن دیکھیے کوئی پبلک فگر جاتے ہیں. دیکھیے جناب, 1-2 درگاہیں ہیں جن کو مسز گاندھی نے, سبوں کو معلوم ہونا چاہیے, ایک ایکٹ کے مطابق, ایک نظام الدین ولی رحمت اللہ علیہ صاحب, اور جو اجمیر میں ہے جی چشتی صاحب کی جی درگاہ, وہ ایک ایکٹ کے تحت چل رہی ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیے آج تک کچھ بنا نہیں, صرف دستار بندی ہی ہو رہی ہے اور صرف پولیٹکس ہو رہا ہے. جب آپ آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ وضو خانہ ڈھونڈتے ہیں ملتا نہیں ہے. جب آج کی ڈیٹ میں ہم کوئی گیسٹ ہاؤس وہاں کا ڈھونڈتے ہیں, صرف 2018 میں 19 میں ہم گئے پہلی بار. ہم یہ آپ کے, کیونکہ آپ کی نیشنل چینل ہے, آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں, ہم پہلی بار گئے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا ڈسٹرکشن ہے. ایز اے ممبر ہم وہاں پہ گئے, سینٹرل وقف. کس طرح کی ڈسٹرکشن؟ جی کس طرح کی ڈسٹرکشن ہم بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ کوئی گیسٹ ہاؤس وہاں پہ شرائن کا کوئی نہیں تھا. اور صرف اگر آپ کو لگتا ہے دستار بندی سے ہی ہمارے درگاہوں کی بلندی ہوگی تو شاید نہیں ہے. ہم وہاں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں کا حوالہ دے دیا. وہاں پہ ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی, وہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں پہ آمدنی تو کافی ہے, لیکن وہ کہاں جاتی ہے, وہی جو یہاں پہ حشر ہمارا سسٹم تھا. وہ صرف 2 میڈم گاندھی کے ٹائم پہ وہ ایکٹ ہوا تھا, 2 شرائنوں کو انہوں نے وہ دے دی تھی, باقی تو سارا سینٹرل وقف ایکٹ کے تحت آتا ہے. متولی سسٹم جو ہے سینٹرل وقف ایکٹ کے تحت, وہ متولی وہ ہوتے ہیں جناب جو جن کے دادا یا جو ان کے وہ لینیج سے ہوتے ہیں, اور جن کی آمدنی 3 لاکھ سے یا 2.5 لاکھ سے کم ہو اس درگاہ میں, کہیں رورل ایریا میں, وہاں ہم ان کو بیٹھنے دے سکتے ہیں, باقی کسی کو نہیں. کیونکہ ہم نے درگاہوں کو, ریلیجس جگہوں کو پاک کرنا ہے سیاست سے, کیونکہ امن اور دعا کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. پولیٹیشین جائے گا تو اللہ مجھے کامیابی کرنا وسالت یہاں کی ہے کہ مجھے اس سیٹ میں کامیابی دے, میں MLA بنوں, جو بھی مانگنا ہے. پولیٹیشنز پہ اور باقی جو ود آؤٹ ریلیجس پریچرز ہیں ان پہ وہاں پہ پابندی لگائی تاکہ خلل نہ ہو عبادت میں. پابندی تو ڈونیشنز پہ بھی لگ گئی درگاہ. نہیں, یہی تو غلط بات ہے. ڈونیشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں جو بکسے لگے ہوئے ہیں, ڈونیشن کے بغیر تو چلے گا نہیں. ڈونیشن, یہی مسکنسپشن ہے, تبھی میں نے ہاں بالکل جناب, یہ تو آپ نے اچھا سوال پوچھا. کوئی ڈونیشن پہ پابندی نہیں. پہلے بھی وہاں باکسز لگے تھے, ہم نے صرف سیلز مینز کو اٹھایا. اسے تھوڑا الیبوریٹ کریں. بالکل جناب, دیکھیے آپ حضرت سلطان العارفین کے درگاہ رحمت اللہ کے درگاہ پہ جب جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے تھے کھڑکیوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. بالکل, وہ کھڑکیاں تھوڑی ان کی ہیں, تو وہ کھڑکیاں وہ بولتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کے ذریعے سے یہ بھی بولنا چاہیے کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ صاحب نے شادی نہیں کری تھی, تو ان کے لینیج سے کوئی ہم سجادہ نشین مان ہی نہیں سکتے ہیں. جب سجادہ نشین نہیں ہے تو کھڑکیوں پہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ اور جب آپ کو کسی چیز کا کیئر ٹیکر بنایا جاتا ہے, وہ وقف بورڈ کا آج کا نہیں, وقف بورڈ نے وہ پہلے سے لیا ہوا ہے, وقف بورڈ کے انڈر آتا ہے. لیکن تب کیا ہوتا تھا, آپ اپنے ورکرز کو وہاں بٹھاتے تھے. اس میں ہمیشہ سیاست کھیلی گئی. ہم نے مذہب کو مذہب کے طریقے سے رہنے ہی نہیں دیا, تبھی ہمارے درگاہوں سے لوگ دور ہوتے گئے, تبھی ہمیں فرقے بنتے گئے. جب آپ مذہب اور سیاست کو ایک میزان میں تولتے ہیں, ہمیشہ مذہب اوپر ہو جاتا ہے اور سیاست ہمیشہ اس میں نیچے رہتی ہے, کیونکہ مذہب کی جگہ پہ سیاست کبھی نہیں آئے گی. تو اسی لیے ہم نے وہ کھڑکیوں پہ جو سیلز مین بیٹھتے تھے ہم نے ان کو ہٹا دیا. اللہ کے ولیوں کا اور ہم جیسے لوگوں کا وہ باندھ ٹوٹنے والا تھا, ہم وہ باندھ توڑنے نہیں دیں گے. اور میرے لوگ, میرے زائرین, میری مائیں, میرے بہنیں جائیں اور دل کھول کے ڈونیشن دے تاکہ ہم وہاں ان درگاہوں کو, ان زیارت گاہوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے,
लेकिन वो पैसा कहीं और जाता था, हमारे वक्त से खाली आते थे। उन लोगों को कोई मजहब से वास्ता नहीं है जो इन दरगाहों पे बैठे रहते थे, उनको सिर्फ यही आज भी है। वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, अब जज साहिबान समझ चुके हैं कि ये पैसों के लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें वहां से उठाया गया है और हमें वो पैसा कमाना है। वो तो हम इंशाअल्लाह रहमान करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी दरगाहें अभी थोड़ा सा पाक हो गई हैं इंशाअल्लाह रहमान। कैंसर हॉस्पिटल एक बड़ा नोबल इनिशिएटिव था, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, तनकीद हुई। क्या आपको लगता है कि वो क्रिटिसिज्म जो है मिसप्लेस था, अननेसेसरी था? तो क्या आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, जो कैंसर हॉस्पिटल आप ईदगाह में आपने अनाउंस किया है कि बनेगा, उसके पीछे क्या थॉट है? कैंसर हॉस्पिटल तो बनाना है, उसमें तो दो राय है ही नहीं इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो। रही बात ईदगाह, ईदगाह 250 कनाल जहां ईद नमाज पढ़ाई जाती है, तो कौन सा बेवकूफ होगा कि ईदगाह में हॉस्पिटल या कोई और चीज? तो हमने ही पहली बार बोला जी। ये लोगों को मिसकॉन्सेप्शन थी और कराई गई थी कि ये सरकारी जमीन है। हमारे लीडर साहिबान ने बड़ी बड़ी बातें की। किसी ने कहा मुझे टोटो ग्राउंड में बनाइए, किसी ने बोला मुझे बाईपास पे बनाइए। और जनाबे वाला, जब आप खुद थे चेयरपर्सन, आपने टोटो ग्राउंड में क्यों नहीं बनाया? आपने बाईपास पे क्यों नहीं बनाया? तब तो आप चेयरपर्सन थे, तब तो आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। आपने सरकारी जमीन वक्फ क्यों नहीं कर दिया? सरकारी जमीन वक्फ नहीं होता है, वक्फ की जमीन सरकारी नहीं होती है, और वक्फ की जमीन किसी का असासा नहीं होता है। ये मैं उन पॉलिटिशियनों को जो बड़े दावे करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, वक्फ समझा ही नहीं है किसी ने। अंग्रेजी बोलना और कुर्सियों पे बैठना, वक्फ और पॉलिटिक्स में इसीलिए तो फर्क रहा है कि आज की चेयरपर्सन ना अंग्रेजी जानती है, ना चीफ मिनिस्टर रही है। आज की चेयरपर्सन एक अदना से इंसान, उस फैमिली से बिलोंग करती है जहां सिर्फ और सिर्फ मजहब सिखाया जाता है, और सिर्फ ये कहा जाता है कि दरगाहों की और वक्फ की तामीर और तरक्की कैसी होती, ये हमारी अमानत है। ये दर्स दिया गया और उसी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं। हम इनके तरह फॉरेन से पढ़ के नहीं आए हैं कि हम टोटो ग्राउंड को कहेंगे ये वक्फ की जमीन है, इसमें कैंसर हॉस्पिटल बनाइए। कैंसर हॉस्पिटल बनेगा वक्फ का, और वो बनेगा वक्फ की जमीन पे। और हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहला वक्फ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ हुआ है, वो हमदान साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने मलखा, जिसको आम फहम जुबान में कहते हैं, जो कब्रिस्तान है, 1000 कनाल था, और 650 कनाल ईदगाह, जिसको ईदगाह इलाका कहते हैं, वो जमीन खरीदी गई थी और बाद में इसको वक्फ किया गया था। अब 650 कनाल में 250 कनाल हमारे ईदगाह है, 186 कनाल्स हमारी, जिसमें लोग अभी तक समझ रहे हैं सरकारी जमीन है, प्लेग्राउंड है, और 100 कनाल रखा है जिसमें पार्क बनाया गया है। ना तब पूछा गया है ये, हम ना वक्फ बोर्ड से पूछा गया है, और लोग समझते रहे। और जो पीछे 150 कनाल हमारा है ईदगाह में, उस पे मकान बनाए गए, तब मजहबी दान कहां गए थे? तो सवाल, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और बिल्कुल वहीं बनेगा। कहां बनेगा? बनेगा वक्फ की जमीन पे। अच्छा, क्योंकि ये वक्फ का है। जैसे माता वैष्णो देवी जी का नारायणा हॉस्पिटल वहीं पे बना जी, ये टोटो ग्राउंड में नहीं बना। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी IUST बनी है वहां पर। इसलिए बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है, शायद वक्त की कमी है। मेरे दिल में दर्द है वक्फ के लिए, और मेरे लोगों को होना चाहिए। मैं अपना वक्त, अपनी जिंदगी वक्फ कर चुकी हूं इस वक्फ के पीछे। मैं वक्फ से कोई चीफ मिनिस्टरों की तरह तनख्वाह नहीं ले रही हूं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है वक्फ का।
میں صرف اپنا وقت اپنی زندگی وقف کر چکی ہوں تاکہ یہ وقف کا اثاثہ بچ جائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کس طرح سے وقت کو بچائیں. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا بہت چھوٹی بات ہے اور کسی اثاثے کو اور جب آپ کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ انصاف کرنا بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا شکریہ. لگا. کئی سارے آئیڈیاز اور مسکنسیپشنز جو ہیں ان پہ بھی کلیئرٹی ملی, اینڈ اٹس آلویز اے پلیزر اسپیکنگ ود یو. شکریہ آپ سب کا.